پیش خدمت ہے سلسلہ ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 20۔ جب ہم کو اپنے ہاتھ سے تخلیق خود کیا، پھر کس لیے جزا و سزا سوچتے رہے، ہم سے ہماری ذات کا عقدہ نہ کھل سکا، ہم کون ہیں یہ بات سدا سوچتے رہے۔ اس کے چہرے پر تقدر کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے اور نظریں دیوار پر لگے سنہری فریم میں موجود تصویر پر ٹکی ہوئی تھی۔ یہ اسٹائلش تصویر کسی اور کی نہیں، خود اس کی اپنی ہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بیگانگی، ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ اسے اپنی کنپٹیوں پر بوجھ اور دباؤ کا احساس ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور پھر کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے بے اختیار انداز میں بڑبڑا اٹھا۔ ہر ایک صورت، ہر ایک تصویر مبہم ہوتی جاتی ہے۔ الہی، کیا میری دیوانگی کم ہوتی جاتی ہے؟ کچھ لمحوں تک وہ اپنی کنپٹیاں مسلتا رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات اعتدال پر آنے لگے۔ کچھ دیر تک وہ اسی انداز میں بیٹھا رہا، پھر اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کی داہنی دیوار کی جانب بڑھنے لگا۔ پھر اس نے دیوار پر لگے ایک خوبصورت سنہری ہینڈل کو پکڑ کر دھکیلا تو سلائیڈنگ ڈور اپنی جگہ سے ہٹتا چلا گیا۔ اب اس کے سامنے ایک وسیع و عریض وارڈروب تھا جس میں بے شمار بیش قیمت لباس تھے جو مختلف ہینگرز میں ترتیب سے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے پرسوچ انداز میں کھڑا ان کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کی نگاہ انتخاب ایک سلیپنگ گاؤن پر ٹھہری۔ اس نے گاؤن نکالا اور اسے لے کر سیدھا واش روم سے نکلا تو سوٹ کی جگہ اس کے جسم پر وہی خوبصورت گاؤن نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھا کارنس کی جانب آیا اور وہاں رکھے سگار کیس میں سے ایک سگار نکال کر ہونٹوں میں دبایا، پھر لائٹر سے اسے شعلہ دکھانے کے بعد ایک طویل کش لیتے ہوئے بیڈ پر آ لیٹا۔ سگار کے خوشبودار دھوئیں نے کمرے کی فضا کو کچھ بوجھل سا کر دیا تھا، لیکن اس بات کی وہاں پرواہ کسے تھی؟ اس نے ایک اور کش لگایا اور پھر دھواں چھوڑنے کے بعد اس چکراتے ہوئے دھوئیں پر نظریں جما دی۔ اس کی آنکھیں دھوئیں میں جیسے کچھ تلاش کر رہی تھی، کچھ کھوج رہی تھیں۔ وہ کش لگاتا، دھواں چھوڑتا اور پھر آپس میں گڈمڈ ہوتے، طرح طرح کی شکلیں بناتے دھوئیں کے ان مرغلوں میں گم ہو جاتا۔ میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا۔ یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے، یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ فریال نے گاؤن اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکایا اور پھر قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے رکھے کیسز کی فائلوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر طویل سانس لیتے ہوئے بیل کا بٹن دبا دیا۔ فاطمہ، ایک کپ چائے تو پلواؤ، اس نے بیل کے جواب میں دروازے کے باہر بیٹھی بوڑھی ملازمہ کے نمودار ہونے پر تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ فریال ابھی وارڈز کا راؤنڈ لگا کر اپنے کمرے میں پہنچی تھی اور خاصی تھکن محسوس کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دینے پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ یس، کم ان۔ دروازہ کھول کر عقیل اندر داخل ہوا تھا۔ دبلا پتلا چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی، بڑے بڑے بال اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ سجائے ڈاکٹر عقیل ہمیشہ کی طرح خاصا وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ فریال نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، آؤ عقیل، بیٹھو۔ پھر ایک فائل اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، وارڈ نمبر 4 کے بیڈ نمبر 13 کا مریض مجھے بہتر نہیں لگا۔ میں ابھی راؤنڈ سے واپس آئی ہوں، اسے تم ہی ٹریٹ کر رہے ہو نا؟ عقیل، جو اس دوران کرسی گھسیٹ کر اس کی ٹیبل کی دوسری جانب آرام سے بیٹھ چکا تھا، فائل پکڑتے ہوئے بولا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہیڈ انجری کے کیسز میں اکثر اس قسم کے مسائل سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے اس کا سی ٹی سکین کروایا ہے، رپورٹس آئیں گی تو ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ جملہ ختم کرنے کے بعد وہ فائل کھول کر اس کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی اور قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، ڈاکٹر پلیز جلدی چلیے، ایمرجنسی ہے، مریض کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ فریال تیزی سے اٹھتے ہوئے عقیل سے مخاطب ہوئی، چلو عقیل، ہری اپ، فالو می۔ پھر دونوں تیزی سے چلتے ہوئے ایک ساتھ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئے اور لپکتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھے جہاں ایک خوبصورت نوجوان خون میں لت پت بے ہوش پڑا تھا۔
फरियाल ने जल्दी से उसकी नब्ज चेक की और अकील उसकी आंखों के पपोटे उठाकर जैसे उनमें जिंदगी की चमक तलाश करने लगा। फरियाल ने उसकी कलाई छोड़कर उसके सीने पर हाथ रखा, फिर पलटकर चीखते हुए बोली, इसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर पहुंचाओ। उसकी आवाज सुनकर इर्द गिर्द खड़े वार्ड बॉय तेजी से हरकत में आ गए। नौजवान के वजूद को स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया गया और फिर चंद ही लम्हों में उसे ऑपरेशन थिएटर पहुंचाया जा चुका था। वो दोनों भी उनके ताकुब में अंदर दाखिल हुए और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। इस वास्ते बैठा हुआ बंद बांध रहा है, मुस्तर कभी रुकता नहीं चढ़ता हुआ पानी। देखो महम, मैं कुछ मुख्तलिफ मिजाज का इंसान हूँ। तुम्हारा कहना अपनी जगह दुरुस्त है कि मैं भी तुमसे तुम्हारा नंबर तलब कर लेता, लेकिन अगर मैं भी यही करता तो फिर मुझ में और उन सब में फ़र्क क्या रह जाता। अजान ने तकिया उठाकर गोद में रखा और फिर उस पर दोनों कोहनियाँ टिकाते हुए माहम की बात का जवाब दिया। वो अपने कमरे में बेड पर बैठा मोबाइल फ़ोन पर माहम से मुखातिब था। माहम ने उससे सवाल किया था कि अगर उसके पास माहम का नंबर मौजूद था तो उसने राब्ता करने में इतनी देर क्यों की, और अगर नहीं था तो फिर अब कहाँ से हासिल किया। जिसके जवाब में अजान ने ये जुमले कहने के बाद कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की तो माहम जल्दी से बोली, ओह, तो इसका मतलब है कि जनाब दूसरों से खासे मुख्तलिफ हैं। चलिए मान लिया। वैसे सच्ची बात तो ये है कि मुझे भी आपसे राब्ते का खासा इश्तियाक था और मैं उस वक्त भी यही तवक्को रखती थी कि आप भी दूसरे लड़कों की तरह मुझसे नंबर मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ें इन बातों को, आप सिर्फ ये बताएं कि अब आपको मेरा नंबर किसने दिया? क्या उन्हीं लड़कों में से किसी ने? अजान ने तवज्जो से उसकी बात सुनी, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं माहम, ऐसा नहीं है। अगर मैंने तुम्हारा नंबर उन्हीं लड़कों से लेना होता तो फिर क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि तुमसे ही मांग लेता? मैं नहीं जानता कि किसी भी लड़की से गुफ्तगू करते हुए कौन से आदाब मलहूज़े खातिर रखे जाते हैं। मुझे इसका तजुर्बा नहीं, क्योंकि मैंने कभी आज से पहले किसी भी लड़की से इस अंदाज में बात करने की कोशिश ही नहीं की। अगर कोई गलती हो जाए तो बुरा मत मानना, मुझे बात को ज्यादा घुमाना फिराना नहीं आता। सिर्फ ये कहूँगा कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे यही लगा कि मैं तुम्हें पहली बार नहीं देख रहा, बल्कि मैं तो शायद सदियों से तुम्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ। मुझे तुम यकसर अजनबी नहीं लगी। ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हुआ। तुमने सबको अपना नंबर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उन लड़कों से बाद में मुझे हालात मालूम हुए तो बहुत अच्छा लगा। ना तो ये मेरा मिजाज है और ना मैंने पहले कभी ऐसी कोई कोशिश की है, लेकिन तुम्हें देखने, तुम्हारे साथ काम करने और फिर तुम्हारे चले जाने के बाद कुछ ऐसा अजीब जरूर हुआ जो पहले कभी नहीं था। मैंने पल पल तुम्हें महसूस किया। सच कहूं, पहली बार किसी लड़की को ख्वाब में भी देखा और वो तुम थी। देखो, मेरी सोच ये थी कि मैं आजकल के नौजवानों की तरह कभी किसी लड़की से राब्ता नहीं करूंगा, किसी से दोस्ती नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो किसी ऐसी लड़की से जो सिर्फ दोस्त नहीं होगी, मेरी हमदर्द, गमगुसार, राजदार, मेरी अपनी और मेरी जिंदगी की साथी भी वही बनेगी। शायद आजकल के लड़के ये मिजाज नहीं रखते, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ। मेरी जो सोच है मैंने खुलकर तुम्हें बता दी है, और ये इसलिए हो गया कि तुमसे बात करने से पहले मैंने बहुत सोच विचार की, बहुत हौसला मुजतमा किया और आखिर ये सब कुछ तुमसे कह डाला। अब तुम्हारा जो भी फैसला हो। अजान धड़कते दिल के साथ सब कुछ कह चुका तो उसे एहसास हुआ कि दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी है। उसने मोबाइल कान से हटाकर गौर से देखा और फिर दोबारा कान से लगाते हुए घबराहट अमेज अंदाज में बोला, हेलो माहम, क्या तुम सुन रही हो? और दूसरी जानिब से हंसी का जलतरंग बज उठा। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, अजान साहब, कितनी अजीब बात है कि मेरे और आपके ख्यालात एक जैसे हैं। दोस्ती और फ्लर्ट पर मैं भी यकीन नहीं रखती। हमारे माँ बाप हमें पाल पोस कर जवान करते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, सही गलत की शनाख्त बख्शते हैं, हमें शऊर अता करते हैं, और हम पल भर में उनकी सारी मोहब्बतों को किसी अजनबी शख्स के लिए यकलख्त नज़रअंदाज कर दें तो ये दुरुस्त तो ना हुआ ना। मैं खुद भी ऐसी ही सोच रखती हूँ और लड़कियों के बिलावजह दोस्तियाँ पालने के शौक से भी खासी एलर्जिक हूँ।
मैं भी यही चाहती हूँ कि अव्वल तो किसी से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए, और अगर कोई ऐसा हो जो आपको समझ सकता हो, आपका ख्याल रखता हो, तो फिर उसे सिर्फ दोस्त नहीं, जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, और वो भी वालिदैन की रजामंदी से। आपने देर तो बहुत की, लेकिन पहली ही मर्तबा मेरा एतमाद जीतने में कामयाब रहे। मुझे आपकी बातें अच्छी लगी। उसकी बात सुनकर अजान जैसे हवाओं में परवास करने लगा और उसके होंठों से एक जुमला बेसाख्ता आजाद हो गया। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि हम आइंदा भी बात कर सकेंगे? जी अम्मी, आ रही हूं, जवाब में माहूम की आवाज सुनाई दी। फिर वो सरगोशियाना लहजे में बोली, अम्मी जान आवाज दे रही हैं, हम इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे, लेकिन आप मुझे कॉल सिर्फ उस वक्त करेंगे जब मैं आपको मैसेज देकर कॉल करने के लिए कहूंगी। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लाइन मुनक़ता हो गई। अजान ने मोबाइल कान से अलग करके उसकी तरफ देखा और फिर मोबाइल को किस करते हुए बिस्तर पर एक जानिब उछाल दिया। आज वो बहुत खुश था। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।